Thank you so much for joining us virtually, and thank you so much for such an insightful lecture and being very patient and answering all our questions. Thank you, sir. నేషనల్ జిఏ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరిచాము. ముఖ్యంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరచడానికి కారణం ఏంటంటే మనం కొత్తగా శాస్త్రీయ అవసరం కనుక్కున్నప్పటికీ ఇది ఎలాగా మనం పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్లో ముందుకు మనం ఈ కొత్త డిస్కవరీస్తో మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేసి ఈ సంభాషణ కొరకు మా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ ఈరోజు మేయో క్లినిక్ నుంచి మరియు ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచి డాక్టర్స్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్గా ఎన్నో టాపిక్స్ మీద వాళ్ళు సంభాషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ ఈ సంభాషణ జరుగుతుంది. అండ్ దాంట్లో మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న స్పీకర్స్ కూడా వాళ్ళు ఒరిజినల్ రీసెర్చ్ చేసినప్పటికీ ఎన్నో పబ్లికేషన్స్లో ఈ కొత్తలో మనం అది వాడగలుగుతాము. దాంతోపాటు మనం చికిత్స చేసినప్పుడు ఈ కొత్త ట్రెండ్స్, కొత్త మెథడ్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామో దాని గురించి ముఖ్యంగా ఈ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పరిచాము. నమస్కారం. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కొత్తగా ఏంటంటే ఒకటి ముఖ్యమైన 2 విషయాలు ఉన్నాయి. ఒకటి డాక్టర్ కీసిల్ గారు మేయో క్లినిక్ నుంచి వచ్చారు. అన్ని దేశాల్లో కూడా పెద్ద పేగు క్యాన్సర్, రెక్టల్ క్యాన్సర్ యంగ్ ఏజ్ అంటే 40 ఏళ్ల కన్నా క్యాన్సర్ వస్తుంది. అది ఒక ట్రెండ్ గమనించాము. రెండోది ఈ పెద్ద పేగు క్యాన్సర్, కోలన్ క్యాన్సర్కి మనం పాలిప్స్ అని చిన్న కణాలు ఉంటాయి. దాన్ని కనుక మొదట తీసేస్తే మొదటే కొలనోస్కోపీలో అది కూడా కోలన్ క్యాన్సర్తో మరణించే అవకాశం కూడా లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక మెసేజ్ ఏంటంటే 45 వర్షాల దగ్గర నుంచి ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటే ఎవరికైనా కూడా ఫ్యామిలీలో ఈ పెద్ద పేగు కోలన్ క్యాన్సర్ ఉన్నవాడైతే తప్పకుండా కొలనోస్కోపీ స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే వారికి బెనిఫిట్ కలుగుతుంది. అది మొదటి విషయం. రెండో విషయం, ఇంతకుముందు 60 ఏళ్ళు 60 ఇయర్స్ తర్వాత క్యాన్సర్ వస్తుందన్న ఒక ఉద్దేశం ఉండేది. అది కాదు. స్కాన్స్లో కానీ ఎంఆర్ఐస్లో కానీ మనం చూడకుండా మిగతా ఒక ప్యాటర్న్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తే దానివల్ల కూడా మనం డయాగ్నోసిస్ తొందరగా చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల స్క్రీన్ చేసిన ఇమేజెస్లో డయాగ్నోసిస్ యాక్యురసీ మనకి పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ చాలా చాలా కొత్త విషయాలు మా ఈ కాన్ఫరెన్స్లో కోరుతున్నాం. It's an absolute pleasure to be able to come here to meet with the physicians here attending this conference from India and from all other parts of the world to exchange some of the best practices that we have in delivering healthcare with many similarities in the challenges that we face despite differences in the settings where we're providing that care. We have made very important progress in our fight against colorectal cancer. We know that screening saves lives and prevents cancer incidence before it even takes a foothold if we can identify and remove precancerous polyps. Probably the best testing for colorectal cancer is the test that gets done. So the patient and the physician have to have an interaction that results in a bond of trust. So the patient feels comfortable proceeding with colon cancer screening, ideally to prevent the disease from happening in the first place. We anticipate that there will be many new colon cancer screening test options available around the world, and that physicians understand the similarities and differences and the advantages and disadvantages of each of those. And right now, it's going to be done well, and there are many ways in which we can exchange, and physicians and patients here can benefit to the fullest. Thank you. చాలా మంది మార్పులు తీసుకుంటూ ఉంటారు.
దీని గురించి ఉపన్యాసం ఇచ్చింది డాక్టర్ ప్రసాద్ అయ్యర్ గారు. ఆయన కూడా మేయో క్లినిక్ వచ్చి cutting edge technology that is on the horizon or likely is already being implemented for early detection of a multitude of cancers. I think Dr. Reddy, Dr. Kiesel, Dr. Jagannath talked about colon cancer. Another cancer that is quite prevalent in India is cancer of the esophagus, which is the food tube, and unfortunately presents oftentimes at an advanced stage when patients have difficulty in swallowing. So having learned a number of lessons from treated effectively via the endoscope without having to have morbid surgery or chemotherapy or radiation. So drawing inspiration, we have created అంటే ముఖ్యంగా ప్రసాద్ అయ్యర్ గారు చెప్పింది మన రాష్ట్రంలో చాలా రెలవెన్స్. టొబాకో చూయింగ్, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, స్పైసెస్, మిరపకాయలు తినడం, దీనివల్ల ఈసోఫేజియల్ క్యాన్సర్ మన ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ. కానీ దాన్ని ముందు ఎలా కనుక్కోవాలి, ఇద్దరూ ఎంఫసైజ్ చేసింది ఏంటంటే ముందు ఎలా కనుక్కోవాలి. మేయో క్లినిక్లో చేస్తున్న కటింగ్ ఎడ్జ్ రీసెర్చ్ ఏంటంటే క్యాన్సర్ని ముందు ఎలా కనుక్కోవడానికి ఎలాంటి టెస్ట్ మనం చేయగలము, దాన్ని ప్రజల్లోకి ఎలా తేగలము, ఇది వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం. దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడారు. తర్వాత కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్తో పాటు వారు కోఆపరేట్ చేసి టైఅప్ చేసుకుని ఈ టెస్ట్లన్నీ మన దేశంలో కూడా ఎలా రావాలి అని వాళ్ళు మేము ప్రయత్నిస్తాం. అలాగే డాక్టర్ ఆనా షూల్స్ గారు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ నుంచి వచ్చారు. వారి రీసెర్చ్ కూడా ఈ మల్టీ క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్, దాని గురించి ఆవిడ మాట్లాడతారు. What I'm already taking home from this conference on GI pathologies is that many of the principles that we've already heard about now can be applied. These are really important principles. We are in front of a global cancer pandemic. 1 million people are diagnosed with cancer every year, newly diagnosed with cancer every year in India alone. So we also know that 90% of cancers are cured because of surgery and radiotherapy, and the other 10% will require very expensive multimodal therapies, including chemotherapies that have got high toxicities, etc., and need a very multidisciplinary approach that is very expensive. And so it goes without saying that if you want to cure cancer, irrespective of what cancer this is, breast cancer, colorectal cancer, if you want to cure it, it needs to be early stage, and that's where the early detection comes in. And I know many people are afraid of the C word and they don't want to go for screening. And I'm also, when I go through screening in my country, in the UK, I'm always a bit frightened and worried about what will be the outcome. But ultimately, it is very, very important that as a community we tell people come forward for screening. In particular, now we have lots of different screening modalities available and tests available. They are not all invasive tests. There are some non-invasive tests available, such as hopefully very soon blood tests to screen for cancer. We don't know yet in the community which ones are the best for screening. పరిశోధన రీసెర్చ్ ఇప్పుడు బ్లడ్కు సంబంధించిన క్యాన్సర్ వాళ్ళు చాలా పేపర్స్ అంతా పబ్లిష్ చేశారు. త్వరలోనే ఇటువంటి టెస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయగలుగుతారనేసి వాళ్ళు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అటువంటి టెస్ట్ వచ్చినప్పటికీ ఒక్క క్యాన్సర్ కాకుండా అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా ఒక సింగిల్ బ్లడ్ టెస్ట్లో మనం కనుక్కుంటే దానికంటే మించిన ఇంకా వేరే ఈ ప్రపంచంలో డిస్కవరీ మనం ఈ సెంచరీలో ఏది లేదనుకుంటాం. సో ఆమె ఆక్స్ఫర్డ్తో బాగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ప్రొఫెసర్గా ఉండి ఈ రీసెర్చ్ జరిపిస్తుంది. ఆ రీసెర్చ్ గురించి ఇవాళ మన హైదరాబాద్లో కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్స్ వాళ్ళ నేషనల్ జిఐ కాన్ఫరెన్స్లో ఆమె షేర్ చేసింది. లాస్ట్కు డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు మనకు తెలిసిన విషయమే. డాక్టర్ గారు గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్లో ఆయన ప్రొఫెసర్, తర్వాత హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ. ఆయన ఒక 2 ముక్కలు మాట్లాడారు.
ఈరోజు నేషనల్ జిఐ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించబడుతుంది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు డాక్టర్ గురు ఎన్ రెడ్డి గారు నిర్వహించినటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్లో దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడారు. ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న గ్యాస్ట్రోంటర్స్ అందరూ కూడా నేషన్ వైడ్ గ్యాస్ట్రోంటర్స్ అందరూ నేర్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా పీజీస్, జూనియర్ డాక్టర్స్ చాలామంది, గ్యాస్ట్రో స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది వచ్చారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విషయంలో కూడా లేటెస్ట్ విధానం డిటెక్షన్, క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ అండ్ మొడాలిటీస్, బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. చాలా గొప్ప కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళు నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా బాగుంది. అందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా లేటెస్ట్ విధానాలన్నీ ఆకలింపు చేసుకుంటూ ఫ్యూచర్లో జరగాల్సినటువంటి బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్కి ప్రజలకు అందే విధంగా చేసే విధంగా వీళ్ళు ఈరోజు మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం దొరికింది. వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు సర్జరీకి సిద్ధమవుతారా అని కనుక్కొని సర్జరీ చేయబడుతున్నాను ఉందో. సో కోలంతో పోల్చుకుంటే సుమారుగా 4 నుంచి 5 ఫీట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కుడివైప, మధ్యలో, ఎడమవైప, రెక్టంలో ఎక్కడ వచ్చినప్పటికీ ఆ భాగం తీసేస్తారు. చాలామంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో వచ్చినప్పటికీ మన లింఫ్ గ్రంథాలు ఇన్వాల్వ్ అయినప్పటికీ, రేపటి నుంచి పెద్ద పేగు నుంచి కాలేయానికి వ్యాపించినప్పటికీ, ఇటువంటి మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ సిచ్యువేషన్స్లో వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అట్ ఆల్. అందువరకే తొందరగా కనుక్కున్నప్పటికీ తొందరగా వాళ్ళని సర్జరీ చేసుకొని లైఫ్ అంతా వాళ్ళు బాగా బ్రతకొచ్చు. నో ప్రాబ్లం. Will eventually progress and grow over time. Typically about 10 years. They will grow from a small precancer lesion. There will be abnormal cells that will then invade into the deeper tissues, and that's when we define cancer. But as Dr. Reddy said, the cure rates for polyps, 100%. We can remove all the polyps and no one will get cancer. If they have a stage 1 cancer, the cure rate, that is 5-year survival without evidence of recurrence of the disease, is over 90%. For stage 2 cancer, it is over 75%. When the lymph nodes are involved, the survival is worse, 50%, but still much better than stage 4 cancer, where the survival can be anywhere from 8 to 25 or 30%, depending on which organs are involved. And it is those patients with stage 3 and stage 4 cancer that are more likely to come into the doctor complaining of symptoms: rectal bleeding, anemia, weight loss, change in bowel habit. Those are, and pain. Those are the things we want to avoid. That's why we want people to come in and have us inspect the colon to find and remove polyps without any symptoms. ఓకే, ఆకలి లేకపోవడము, ఇలాంటి కొన్ని సింటమ్స్ పేషెంట్స్కి వస్తూ ఉంటాయి. కానీ వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు చనిపోతారు, వాళ్ళ అవుట్కమ్స్ బ్యాడ్గా ఉన్నాయని ఎప్పుడు కూడా మనం అనుకోకూడదు. కేవలం ఒక మనిషికి జ్వరం వచ్చినప్పుడు, నిమోనియా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, సుమారుగా 3 రోజులు, 4 రోజులు, వారం, 2 వారాలు, 3 వారాలు తప్పకుండా అలసట ఉంటుంది. యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల వాళ్ళకు ఆకలి తగ్గుతుంది. దాని తర్వాత కంప్లీట్లీ రికవర్ అవుతారు. ఇది కూడా కీమోథెరపీ, రేడియేషన్ థెరపీ ఇచ్చినప్పటికీ ఆ ట్రీట్మెంట్ సమయంలో వాళ్ళకి వచ్చిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత కంప్లీట్గా అయిపోవాలి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ఎన్ని రోజుల్లో డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మ్యాలిగ్నెంట్ అని డిమాండ్ అని? ఓకే, సో నేను మా కాంటెంట్ లాస్ట్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, సో నేను ఎన్నో సంవత్సరాలు బయట కూడా ఉన్నాను కదా, అమెరికా ఉన్నాను, లేదు అని మనకి గట్టిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, మనకు ఇంతమంది డాక్టర్స్ ఇక్కడ ఉన్నప్పటికీ, మన దగ్గర ఇవన్నీ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ తొందరగా, ఒకవేళ నేను ఇవాళ కొలనాస్కోపీ చేసి ఒక పేషెంట్స్ నేను క్యాన్సర్ అని డయాగ్నోస్ చేస్తే బయాప్సీస్ చేసినప్పటికీ 24 గంటల్లో మనకు బయాప్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. బయాప్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కన్సల్టేషన్ మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్, సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, పేషెంట్స్ ఒకవేళ అగ్రీ అయితే మరునాడే ఆయన సర్జరీ చేసుకోవచ్చు. ఇంత తొందరగా 3-4 రోజుల్లో డయాగ్నోసిస్ అయినప్పటికీ సర్జరీ చేసుకుంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేదని నేను ఇండియాలో భావిస్తున్నాను. ఓకే, అది మనం అదృష్టం అనుకోవాలి. నిజంగా చెప్తున్నాను, మరీ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను నేను. మనం బాగా అదృష్టం పలికింది. ఎందుకంటే పెద్ద హాస్పిటల్స్ వచ్చినందుకు, ఇప్పటి టెక్నాలజీ ఉన్నందుకు. ముందు ఒక సమయంలో 1970-80s లో అందరం అమెరికా పోయేవాళ్ళం, లేకుండా ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళేవాళ్ళం.
ఇప్పుడంతా ఏం వెళ్ళేది అక్కర్లేదు. ఇటువంటి మన సిటీలో మన దగ్గరనే ఇంత చీప్గా జరుగుతుందనేసి బాగా సంతోషించాను. థ్యాంక్ యూ. So it's a distinct pleasure and privilege to be here today at the National GI Conference. This has been a very valuable exchange of clinical information and research concepts. There's no substitute for being here in person to learn from each other and to build important relationships in the gastroenterology community. Although our focus in this meeting today has been very much GI cancers, there is a lot we can learn from each other about how to identify the predisposing risk factors for those diseases, how to diagnose and intervene early, and best practices in treatment for the benefit of our patients. Thank you. So there are many new advances in the treatment of colorectal cancer. That includes first and foremost screening so that we prevent people from getting colon cancer or rectal cancer in the first place. That includes, especially for patients who are not having any symptoms, we want to try to find precancerous polyps that we can remove and prevent people from those polyps from them growing into cancer and for those people getting sick or getting symptomatic. We have heard at the conference today a lot about new AI methodology to help us diagnose earlier stage cancers. We've also heard about advances in radiotherapy to help us treat cancers. That's a crucial step in intervention for the treatment of rectal cancer in particular. And we're looking forward this afternoon to hearing more about advances in early detection tests, particularly multi-cancer early detection testing, which is a new treatment or rather early detection paradigm that we anticipate will be coming into clinical practice in many parts of the world soon. What do you suggest to the normal human beings to avoid this cancer or pre-diagnosed? I'm sorry? So what do you recommend to the normal people to screen before symptoms or something? Yeah, so currently in the United States we perform screening, that is looking for early stage cancers or precancers in people who have no symptoms. We currently do screening for colon and rectal cancer, cancer of the uterine cervix, breast cancer, and in some high-risk patients, lung cancer. ఇప్పుడు 4 ప్రోటాన్ సెంటర్స్ ఇంకా కొత్తగా 4 ప్రోటాన్ సెంటర్స్ పెడుతున్నారు. అంటే అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుందన్నమాట అమెరికా అన్నప్పటికీ. ఆయన ఏం చెప్పారు డాక్టర్ కాల్ సికోరా, ప్రోటాన్ థెరపీ ఎందుకు ఇస్తాము? ఇప్పుడు ప్రోటాన్ థెరపీ ఇచ్చినందుకు క్యాన్సర్ రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ చేసినప్పటికీ దాని పక్కనున్న హెల్తీ టిష్యూను మనం కాల్చకుండా కేవలం 1 millimeter డిఫరెన్సే ఉంటుంది. అది అడ్వాంటేజ్ అనేసి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు. సో ఫ్యూచర్లో దాంతోపాటు ప్రోటాన్ థెరపీ ఒక రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్కు 15 డోసెస్ 30 డోసెస్ అక్కర్లేకుండా కేవలం 2-3 డోసెస్లో మనం ఆ పేషెంట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇట్లా ఏదైనా పెట్టేస్తే మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతుంది ఆ స్టేజ్కి వస్తుంది అన్నట్టు. సో కానీ కాస్ట్ బాగా ఎక్కువగా, సుమారుగా 100 నుంచి 150 కోట్లు దాని ప్రోటాన్ మెషిన్ ధర. ఓకే, అందుకొరకే మన భారతదేశంలో చాలామంది పెడతలేరు అన్నట్టు. ఆ ధర తగ్గుకుంటూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ కాకుండా ఇంకా 3-4 కంపెనీస్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. రేపు ఫ్యూచర్లో కాన్ఫిడెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా ప్రోటాన్ థెరపీ పెట్టే అవకాశం ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. రేడియోగా ఉంటుంది. దాంతోపాటు మన హెల్దీ టిష్యూస్ రేడియేషన్స్ ఎక్కువగా ఏముంటుంది, ఇప్పుడు చాలామందికి విసాప్సిల్ క్యాన్సర్ రేడియేషన్ ఇస్తారు. ప్రతిరోజు మేము చూస్తూనే ఉంటాము, ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ కూడా మన దగ్గర కూడా. ఆ రేడియేషన్ వలన క్యాన్సర్ కరిగిపోతుంది. మన రేడియేషన్ వలన బాగా వాపు వచ్చేసి మన స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇసాఫగస్ ఇట్లాగా ఉండేది ఇట్లాగా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇవాళ మేము రబ్బర్ బోజీస్ ద్వారా బలూన్ ద్వారా దాన్ని స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉండాలి ఒక 3-4 నెలల కొరకు. ఒకవేళ మంచి రేడియేషన్ ట్రీట్మెంట్ సరౌండింగ్ టిష్యూ బర్న్ చేయకుంటే కేవలం క్యాన్సర్ అంతా కరిగేస్తుంది, మళ్ళీ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇటువంటి థెరపీస్ వచ్చినప్పటికీ ఇది బాగా అడ్వాంటేజ్గా ఉంటుంది, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా వ్యాపిస్తే అది మెటాస్టాటిక్ క్యాన్సర్ అంటాం. దానికి సాధారణంగా సర్జరీ చేయరు.
అటువంటి పేషెంట్స్కు కీమోథెరపీ ఫస్టా రేడియేషన్ ట్రీట్మెంటా లేకుంటే రెండు కావాల్సి వస్తుంది. అది ఏ అవయవాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో సో ఈ ఈ టెస్ట్, ఒకటి ఇమేజింగ్ టెస్ట్, ఒకటి రెండోది బయాప్సీ, మూడోది డాక్టర్స్ అందరికి కూర్చొని కూడా అది రివ్యూ చేస్తూ ఒక డెసిషన్కి వస్తారు. సో మాలాంటి హాస్పిటల్లో ఇంత క్రితం చెప్పినట్టు ట్యూమర్ బోర్డ్ అని ఉంటుంది. ప్రతి శుక్రవారం సుమారుగా 25 నుంచి 30 క్యాన్సర్స్ వరకు రివ్యూ చేస్తూ వస్తాం. ఇవాళ మేము జిఐ క్యాన్సర్స్లో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ 1 అని చెప్పొచ్చు. మన దగ్గర ఏం జరుగుతుందో. ఓకే, సుమారుగా 15 మంది ఆంకాలజిస్టు, 10 మంది గ్యాస్ట్రోంట్రాలజిస్టు ప్రతిరోజు మాకు ఇక్కడ మా దగ్గరనే కాకుండా బయటి స్టేట్స్ కూడా మా క్యాన్సర్ కొరకు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే మేము చేసేదంతా సక్రమంగా చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ కాంటినెంటల్ పెట్టిన తర్వాత ఈ స్క్రీనింగ్ కొలనాస్కోపీని ఇనిషియేట్ చేశాను పెద్ద ఎత్తున. డాక్టర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు కదా మోడరేటర్స్ కూర్చున్నప్పటికీ ఈ స్క్రీనింగ్ కొలనాస్కోపీ అక్కడ ఉంటుంది అనేసి. అబ్సల్యూట్లీ అక్కడ ఉంటుంది. మరి ఎందుకు చేస్తాం ఇవన్నీ? రేపటి దినం క్యాన్సర్ రాకుండా, క్యాన్సర్ వచ్చినప్పటికీ ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుందో కేవలం కొలనాస్కోపీకి 5-6 వేలు పెట్టేస్తే అంత అయిపోతుంది కదా. క్యాన్సర్ వచ్చినప్పటికీ లక్షలు ఖర్చు పెడతావు. ఓకే, నీ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నువ్వు ఒకసారి కొలనాస్కోపీ చేసుకున్నప్పటికీ నీకు పాలిప్స్ లేకుంటే మళ్ళీ 10 సంవత్సరాల వరకు చేసుకునేది అక్కర్లేదు. ఒకవేళ పాలిప్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పాలిప్స్ నంబర్ను బట్టి, అంటే 1-2 పాలిప్స్ అంటే మళ్ళీ 5 ఏళ్ళ తర్వాత. ఓకే, ఒకవేళ 1-2 కూడా లేకుంటే ఇప్పుడు 3, 4, 5, 6 పాలిప్స్ ఉంటే మనం దానికంటే 3 ఏళ్ళకి ఒకసారి చేస్తామనుకో. అట్లా రికమెండేషన్స్ చేస్తాం. ఇదే క్యాన్సర్ కాకుండా ఏదైనా కూడా, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటాం, బ్రెస్ట్ మ్యామోగ్రామ్స్ అనేసి రికమెండేషన్ ఉంది. ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ అంటే పిఎస్ఏ, ప్రాస్టేట్ ఎగ్జాము, అల్ట్రాసౌండ్ ఇవన్నీ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ క్యాన్సర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ ప్రివెంటివ్ స్ట్రాటజీస్ అని ఉన్నాయి. అది ప్రజలు అవలంబించేస్తే ఫ్యూచర్ వచ్చే క్యాన్సర్ వాళ్ళు తప్పుకోవచ్చు. అంత పైసలు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా ఓకే వాళ్ళ జైల్లో గడుపుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ ప్రోటాన్